کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، اللہ کوئی آدھا چمچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ ارے میری بہنوں، آج تم شوہروں سے لڑتی ہو، ذرا اسلامی تاریخ دیکھو، یہ بھی تو ہے۔ اور ابھی دنوں کی بات تھوڑی ہے، بلند شہر کی بات ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن ذرا سنو، اللہ اللہ، وہ لڑکی کا سر پھٹ گیا اور وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے بیچاری صبح سے لے کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی 30-35 سال کی اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی کوئی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے ڈھونڈا تلاشا، گاؤں میں ایک عورت نکل گئی، اس نے کہا ایسے ایسے، کہا میرا پیغام میرے بارے میں بتانا۔ اس نے بتایا جا کر کہ سید صاحب نے یوں ایسے ویسے، تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا بڑا مالدار، اتنے پیسے والے، اور اس کی 2 بیٹیاں اور تھی۔ اس نے شادی کرنے کے، اس نے رشتہ کرنے کے بعد اس نے کہا جو میری ان 2 سالیوں سے اگر رشتہ کرے گا تو 7-7 لاکھ روپے کا اسے مکان دوں گا یا پھر کاروبار کے لیے پیسے لے لیں، مگر شرط یہ ہے کہ نمازی ہو۔ اس نے میری تاریخ لے لی، 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کہا جمعہ کے دن آ رہا ہوں، جمعہ میں تقریر کروں گا، نماز پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ سارا پورے کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا، گاؤں والوں کو دعوت دی، جہیز بھی لڑکی والوں سے، مگر پیسہ اسی کا تھا۔ اللہ اللہ، پورا خرچہ میں پہنچ گیا، نکاح پڑھا دیا۔ اللہ اللہ، وہ بی بی دعائیں دے رہی ہے، بیوہ لڑکی دعائیں، اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں مگر اس کا پھر وہ کینسر ہرا ہو گیا، پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا۔ اللہ، پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ نہیں بچے گا۔ اب تو جو اس کی بیوی اتفاق سے پیٹ سے تھی، بچے کی امید تھی، غریب بیوی کو جب پتہ چلا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب کی لڑکی جو سکون دے دیتی ہے، وہ مالدار کی لڑکی تمہیں بلٹ اپاچے تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی۔ وہ غریب کی بیٹی، غریب کی رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ پہلے تو میرا شوہر ملتا نہیں تھا، مل گیا، اے اللہ وہ بچے گا نہیں، ایسی بیماری ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا مولا، اس سے تو میرا نکاح ہوتا ہی نہیں، اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، دعائیں کر رہی ہے۔ سورہ واقعہ میں نے تقریر میں بیان کیا تھا، اگر جو بیوی 3 مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے دعائیں کرے تو اس بیوی کی شوہر کے حق میں ایسی دعا ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں کر رہی، بیچاری نہ کھا رہی نہ پی رہی۔ ایسے وقت میں ایک تو ویسے گری پڑی رہی تھی لڑکی، اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، 4واں-5واں مہینہ، پریشان تھی۔ بی بی سے کہا تم پریشان مت ہو، تم پریشان مت ہو، اللہ زندگی دے گا تو ٹھیک ہے، موت دے گا تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تقریر سن لی، اس نے کہا تم ایسا کرو، سید صاحب سے بات کرو ہینڈ فری کر کے۔ اس نے بات کری، کہا حضور ایک بات بتائیں، قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی جو کینسر کا علاج ہو۔ میں نے کہا بیٹا ہے تو، مگر اگر کر لو تو ہے علاج، اگر کر لو تو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھو۔ کتنے نام ہیں؟ اور میں نے کہا 28ویں سپارے کی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں نے اس کا نام پوچھا، اس کے نام کے عدد نکال کے بتا دیا، بیٹا اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ کہنے لگی حضور کب پڑھوں؟ میں نے کہا تہجد میں پڑھ لو۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی روزانہ رات کو تہجد میں پڑھتی ہے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ 1 مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا، بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک تو ویسے امید سے تھی، تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے، اب اگر چل رہی ہے تو چکر آ رہا، بیٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا، اٹھ رہی ہے تو چکر
अब मुहर्रम का महीना आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, एक दिन, 2 दिन, 20 मुहर्रम गुजर, 21वीं रात आती है जो हजरत अली की शहादत की रात है। पढ़ते पढ़ते कुरान सामने था, दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बहुत ज्यादा चक्कर आया तो उसने सोचा मैं थोड़ी देर दीवार से टिक जाऊं। जैसे ही दीवार से टिकी है, आंख लगी है, तो सर से दुपट्टा उतर जाता है, चादर जो ओढ़ी थी वो उतर जाती है। अल्लाह, कोई आने वाली थी और सर पे दुपट्टा संभाल के, चादर संभाल के कहती है, बेटी तू मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है। कहा मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है जब मैंने आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई, कोई नहीं था। मैंने देखा कुरान शरीफ खुला हुआ, कुरान शरीफ में से एक हरी लाइट निकली। ये सब कुछ कारी वसीम साहब ने बयान, वो लाइट निकली, अल्लाह अल्लाह, और वो लाइट उस लड़की के चेहरे पे गिरी, उसकी आंख और खुल गई। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है वही हरी लाइट मेरे शौहर की चारपाई पे चली गई, मैं देख रही हूँ सर से लेके पाँव तक वो हरी लाइट उतर जाती है। वो लड़की बोली मैंने देखा मगर चक्कर आ गया, दीवार से टिक गई, आंखें बंद कर ली, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा जा जा जा, उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। इतने में अजान होने लगी और जैसे ही अजान हुई वो लड़की उठी, खुशी के मारे कुरान को चूमा बंद करा, जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक, जैसे पागल नहीं होते, कहा खुशी के मारे, कहा उठो तुम ठीक हो गए। वो लड़की कहने लगी ठीक हो गए तुम। अल्लाह, वो समझा ना मेरी बीबी कमजोर हो गई, दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया, बेचारी पर लोड बहुत है, ऊपर पेट से, समझे ये सारी बातें। बीबी के सर पे हाथ फिराया, बिठाला, पानी लाया, पानी पिलाया, का परेशान मत हो, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बीबी कहाँ माने, बीबी वाली तुम ठीक हो गए, जाओ, मैंने कह दिया, मुझे बता दिया ठीक हो गए। कहा किसने बताया, कहा मुझे लगता मैं हसन हुसैन का सदका मांगती थी, उन्होंने ये कहा मेरे बेटों का सदका तुझे मिल गया, शायद फातिमा होंगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा मेरे शौहर मेरे कहने से तुम चले जाओ, जाओ दिल्ली चले जाओ और जाकर के तुम अपना चेकअप कराओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। मेरा कुरान पे ईमान है, मैंने देखा हरी लाइट निकल रही थी, जाओ मेरे शौहर लगता तुम ठीक हो गए। कहा चलो नाश्ता बनाओ, नाश्ता करा, बीबी का दिल समझाने के लिए गाड़ी तो खड़ी थी, दिल्ली चला गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही दिल्ली गया जीवी पंथ में, उसने चेकअप कराया तो नॉर्मल आया। अब तो उसका दिल में दिल पड़ गया, अरे फिर और बड़ा वाला जो चेकअप था, पहले तो चलो बीबी को दिखा दूं ऐसे ही छोटा मोटा चेकअप, जब नॉर्मल आया तो उसका दिल और मुतमईन। उसने अब बड़ा चेकअप कराया, जो चेकअप कराया सारे नॉर्मल। डॉक्टर बोले ये बता तेरा सर्जन कौन है, ये बता तेरा इलाज किसने किया है, तेरे कागज तो हमारे यहाँ है। अमेरिका तक डॉक्टर ने मना कर दिया था, मगर बोल तू ठीक कैसे हुआ। अल्लाह, वो सीने पे हाथ रख के कहने लगा डॉक्टर साहब, मेरा सर्जन, मेरा डॉक्टर मेरी बीबी है। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मैं मालदार के चक्कर में था, वो छोड़ के चली गई, ये गरीब की बेटी ने अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगा दी और मुझे ठीक कर दिया। आज मेरी बहनें अपने शौहर के लिए क्यों ऐसी नहीं बनती, और तुम भी क्यों अपनी बीबी के लिए ऐसे नहीं बनते हो। आज घर घर में क्यों झगड़े हो रहे हैं, आज क्यों तलाकें हो रही हैं, आज क्यों मारपीट हो रही है। जरा जरा बात पे तुम अपनी बीवी पे जूता चप्पल उठा लेते हो, तमाचे मारते हो, गालियां बकते हो। मेरा मौजू यही था, यही आना था मुझे। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मेरी बीबी ने मेरा इलाज किया,
एस है बताओ? कहा नहीं। कहा एमडी? कहा नहीं। कहा बीओएमएस? कहा नहीं। कहा फिर कौन सी डॉक्टर है? कहा वो रूहानियत की डॉक्टर है, उसने कुरान से इलाज किया है। कुरान से कहा अपनी बीबी को हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ रख दो, हम मुंह मांगी तुम्हें तनख्वाह देंगे, ऐसे डॉक्टर की हमें जरूरत है। वो कहने लगा वो पागल डॉक्टर, सुनो वो मेरी बीबी मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, उसने अपने अल्लाह से मांगा, मैं सोता था वो रात रात भर रोती थी। आज कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए रो रही हो? जाने कितनी मेरी बहनें ऐसी है, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा तुम्हारा शौहर सऊदी अरब चला जाए, तुम्हारा शौहर ड्राइवर हो, तुम्हारा शौहर कहीं बंबई या चेन्नई वगैरह चला जाए, तो तुम मेले ठेलों में दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों में तुम्हारे एसएमएस पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। मेरी बहन तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की वो लड़का कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे कुरान से ठीक किया है। उसने जेब में हाथ डाला तो जितने पैसे थे अपनी बीबी के लिए सोने का हार ले लिया। कहा आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तो बीबी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह 10 लाख जितने होते कुर्बान कर देता। हार लिया। उधर वो लड़की के कारनामे सुनो। लड़की दरवाजे पे आई थी शौहर को लखाने, जाओ मेरे सरताज, और दुआ करने लगी ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर देना, मौला ठीक कर देना। रात भर उस लड़की ने कुछ खाया नहीं था, एक तो पेट से थी बेचारी, से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे से वापस आई, मेरी तरफ तवज्जो रखो, जैसे ही दरवाजे से वापस आई उसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है, और जैसे ही सैयदा फातिमा आई याद आई, उसने वुजू बनाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर दी, और पढ़ते 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 कुरान खुला था। वो लड़की दुआएं कर दी, अल्लाह मेरे शौहर की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, मेरा शौहर ठीक आ जाए, ठीक हो जाए। उस लड़की को चक्कर आया, जैसे ही चक्कर आया लड़की गिरी, सर फट गया, खून निकल निकल के जम गया, लड़की बेहोश हो गई। बेचारी का दुपट्टा अल्लाह जाने कहां था, लेकिन वो बेहोश पड़ी है, कुरान खुला है, कोई घर में बच्चा नहीं था। अल्लाह कोई आधा चम्मच पानी डालने वाला नहीं था। अरे मेरी बहनों, आज तुम शौहरों से लड़ती हो, जरा इस्लामी तारीख देखो, ये भी तो है। और अभी दिनों की बात थोड़ी है, बुलंदशहर की बात है, अभी वो जिंदा है। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की का सर फट गया और वो लड़की बेहोश पड़ी है। बेचारी सुबह से लेकर के दोपहर तक, उधर 4 बज गए, रिपोर्टें कराते कराते, सारे चेकअप कराते कराते, उधर से रिपोर्टें मिलने में 4 बज गए। बेचारी ने न खाना खाया न पानी पिया, बेहोश पड़ी है, बेहोश। मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे। कुरान खुला पड़ा, लड़की का दुपट्टा अलग है और वहां पे पड़ी है, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में शौहर 4 बजे जब घर में आया, दरवाजे पे